turned into joy. Jesus is coming to heal your broken heart. Listen to the word what the God gave you life. 1, 2, 3, go! Planet! 1, 2, KO Planet! 1, 2, KO Planet! 1, 2, KO Planet! 1, 2, KO. My friends, it's a great joy for me to welcome you to Planet Y2K. പ്രിയ സ്നേഹിതരെ, പ്ലാനറ്റ് Y2Kയിലേക്ക് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയം ആനന്ദത്താൽ നിറയുന്നു. Even at this time, it's lovely to see your faces again this week. ഈ സന്ദർഭത്തിലും നിങ്ങളുടെ മുഖം കാണുന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. I know you're all eager to receive God's word, നിങ്ങൾ ദൈവവചനം കേൾക്കുവാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. eager to receive His blessings, ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കുവാനും and just eager to receive His presence in your life. ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുവാനും. I'm sure that the Lord will fill you with a replenishing of His anointing right now. തീർച്ചയായും ദൈവം തന്റെ അഭിഷേകത്താൽ നിങ്ങളെ നിറയ്ക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. And even as you're watching this program, I believe that He will guide you according to what you're facing in your life right now. നിങ്ങൾ ഈ പരിപാടി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം നിങ്ങളെ ശരിയായി വഴി നടത്തുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. He will lead you and give you a solution to all of your problems. നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന സകല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ദൈവം തക്കതായ പരിഹാരം നൽകും. So don't worry about anything, just throw your worries away and just believe in Him and watch this program with joy. ആകയാൽ യാതൊന്നിനെക്കുറിച്ചും വിഷമിക്കാതെ ആനന്ദത്തോടെ ഈ പരിപാടി കാണുക. May God bless you through this program. ഈ പരിപാടിയിലൂടെ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. என்னுடைய பெயர் செல்வி அசரியா. நான் ஏற்கனவே இருக்கேன். என்னுடைய மகளுக்கு வந்து 2வது குழந்தை வயிற்றில் இருக்கிறதுல அந்த குழந்தை வயிற்றில் வந்து நீர் கட்டியிருக்குன்னு டாக்டர் சொன்னாங்க. அதனால 5வது நாள் குழந்தை பிறந்த 5வது நாள் ஆப்ரேஸ் பண்ணணும், அல்லது குழந்தைக்கு ஆபத்து அப்படின்னு சொன்னாங்க. பிறந்த குழந்தைக்கு ஆப்ரேஸ் பண்ணணும்னு சொன்னோன்னே எங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப வேதனை. என் மகள் ரொம்ப அழுதா, எனக்கு இந்த குழந்தை இப்படி பிறந்திருக்கே என்று சொல்லி ரொம்ப வேதனைப்பட்டா. அப்போ நான் சொன்னேன், அழகம்மா, கடவுள் எப்படியா நல்லபடியாக நடத்துவார், நம்ம ஜெபம் பண்ணுவோம், என்ன
நம்ம இயேசு அழைக்கிறார் கூட்டத்துக்கு நம்ம குழந்தைய வந்து இளம் மகள் திட்டத்தை சேர்த்து எத்தனையோ பிள்ளைகளுக்கு அதே சேர்த்து அற்புதத்தை காமிச்சிருக்காரு. அதுபோல் நம்ம ஆண்ட்ரியாவை நமக்கு சேர்த்துருவோம். கண்டிப்பாக ஆண்டவர் நமக்கு இந்த குழந்தை உயிரோடு தருவார். நான் உடனே ஜீசஸ் காசுக்கு ஃபோன் போடும்போதே எனக்கு ஒரு அவங்க அதாவது அவங்க ஜெபமனை என் உள்ளத்தில் ஒரு உணர்ச்சி தேவைப்பட்டது. எப்படியாவது ஏசப்பா இந்த குழந்தைய எனக்கு உயிரோடு தருவா, ஒன்றும் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி ரொம்ப வேதனை, கவலை, கண்ணீர். நான் உடனே அழுது ஆண்டுகிட்ட ஏசப்பா எப்படியாவது இந்த குழந்தைய 1 வயசு ஆனதான் நான் இளம் மகள்கிட்ட கண்டிப்பாக சேர்ப்பேன். இந்த குழந்தைய நீ எனக்கு உயிரோடு தரணும். எத்தனையோ நான் பத்திரிக்கை வாசிக்கும் போது எத்தனையோ பேருக்கு நீ அற்புதம் செய்திருக்கிறேன். எப்படியாவது என் குடும்பத்துக்கு இந்த அற்புதத்தை செய்து காட்டணும் என்று சொல்லி நான் ரொம்ப அழுதேன். அதுக்கப்புறம் நான் இளம் மகள் திட்டத்தை சேர்த்துருக்கிறேன். நல்ல சந்தோஷமாக குழந்தை நன்றாக இருக்கிறது. இப்பொழுது குழந்தை நன்றாக இருக்கிறான். எந்த ஒரு நோய் நொடி இல்லாத மாதிரிக்கு நல்லா நார்மலாக நன்றாக இருக்கிறான். ஏசு அழைக்கிறார் ஊழியத்தை கொண்டு என் பேச்சு ரொம்ப நன்றாக இருக்கிறவனே நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறேன். அதனால் இந்த நம்ம எல்லாரும் இளம் மகள் திட்டத்தை குழந்தைய சேர்ப்பது ഒരു നല്ലതെങ്കിലും നാം പുരിഞ്ഞിരിക്കேன். ഇന്നു തന്നെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവീക ദാനമായ ഈ പദ്ധതിയിൽ അംഗങ്ങളാക്കുവിൻ. സൗജന്യ അപേക്ഷാ ഫോറത്തിന് നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടേണ്ട വിലാസം യേശു വിളിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനാ ഗോപുരം, JC ഹൗസ് 72, രാജാജി റോഡ്, ചെന്നൈ 600001. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും ഇതുപോലെയുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം കാത്തിരിക്കുന്നു. ആയതുകൊണ്ട് ഇന്നു തന്നെ നിങ്ങളുടെ സമീപത്തുള്ള യേശു വിളിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനാ ഗോപുരങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുവിൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുവിൻ. ഞങ്ങളുടെ വിലാസം യേശു വിളിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനാ ഗോപുരം 72, രാജാജി സാലെ, ചെന്നൈ 600001. ഫോൺ 04425600600. Hello friends, welcome to Sweeties Time. പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങൾക്കേവർക്കും സ്വീറ്റി സമയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. I'm going to tell you a story. ഞാനൊരു കഥ പറയുവാൻ പോകുന്നു. Once upon a time, പണ്ടൊരിക്കൽ ഒരിടത്ത് there was a very rich man. ധനികനായൊരു മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരുന്നു. And he had a very good hobby. അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലൊരു ഹോബി ഉണ്ടായിരുന്നു. He collected a lot of paintings. എന്താണെന്നറിയാമോ? അദ്ദേഹം ധാരാളം ചിത്രങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിരുന്നു. And it was all very expensive paintings. വിലയേറിയ ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു അവയിലധികവും. It was all beautiful. അവയെല്ലാം അതീവ സുന്ദരങ്ങളായിരുന്നു. It was painted by many famous painters. സുപ്രസിദ്ധരായ ചിത്രകാരന്മാരുടെ സൃഷ്ടികളായിരുന്നു അവ. And he had a son. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. And the son joined the military. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ സൈന്യത്തിൽ ചേർന്നു. And he went to the war front. അവൻ യുദ്ധരംഗത്തേക്ക് പോയി. And in the war, യുദ്ധത്തിൽ the enemies shot him and he died. ശത്രു സൈന്യം അവനെ വെടിവെച്ചു. അങ്ങനെ അവൻ മരിച്ചുപോയി. And another soldier was his friend. അവന്റെ സ്നേഹിതനായ മറ്റൊരു പട്ടാളക്കാരൻ He drew his picture മനോഹരമായ രീതിയിൽ അവന്റെ പടം വരഞ്ഞു. and sent it to his dad. പിന്നീട് അവന്റെ പിതാവിന് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. And his dad hugged it to his bosom. അദ്ദേഹം അവന്റെ ചിത്രം തന്റെ മാറോട് ചേർത്തണച്ചു. He loved that painting. അദ്ദേഹം ഈ ചിത്രം വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. And one day, ഒരു ദിവസം the rich man died. ഈ ധനികനായ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു. And all the costly paintings came to auction. ഇദ്ദേഹം ശേഖരിച്ചിരുന്ന ചിത്രങ്ങളെല്ലാം ലേലത്തിലൂടെ വിൽപ്പന ചെയ്യുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. And all the rich people gathered there. ധനികരായ വ്യക്തികളെല്ലാം അവിടെ വന്ന് കൂടി. Because they wanted to buy the costly paintings. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ വിലയേറിയ ചിത്രങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. And the auctioneer അപ്പോൾ ലേലം നടത്തുന്ന വ്യക്തി took the painting of his son and said, ധനികന്റെ മകന്റെ ചിത്രം കയ്യിലെടുത്ത് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, "Who is going to buy this painting?" ആരാണ് ഈ ചിത്രം വാങ്ങുവാൻ പോകുന്നത്? And all the people didn't want to buy it. എന്നാൽ ആരും ആ ചിത്രം വാങ്ങുവാൻ തയ്യാറായില്ല. Because it was not worth paying or buying. കാരണം വില കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള യോഗ്യതയൊന്നും ആ ചിത്രത്തിനുണ്ടായിരുന്നില്ല. In the end, അവസാനം the servant of the rich man, ഈ ധനികന്റെ വേലക്കാരിൽ ഒരാൾ "I will take it, but I have only $10. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഈ ചിത്രം വേണം, എന്നാൽ എന്റെ പക്കൽ $10 ഉള്ളൂ. And the auctioneer said, "Okay." അപ്പോൾ ലേലം നടത്തുന്ന വ്യക്തി വേലക്കാരനോട് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു. Going once, going twice, sold. And it was sold to the servant of the rich man. പിന്നീട് ഒന്നാം വട്ടം രണ്ടാം വട്ടം ലേലം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ലേലം വിളിക്കുന്ന വ്യക്തി ചിത്രം അയാൾക്ക് കൊടുത്തു. And then the auctioneer said, അതിനുശേഷം ലേലം നടത്തുന്ന വ്യക്തി പറഞ്ഞു, "The auction is over." അതെ, ഇപ്പോൾ ലേലം വിളിയെല്ലാം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു.
all the rich people who gathered there were so angry. What is going on? അവിടെ തടിച്ചുകൂടിയിരുന്ന ധനികന്മാർക്കെല്ലാം വളരെയധികം കോപം വന്നു. അവർ ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്? What about the other expensive painting? Why aren't you auctioning at that? മറ്റുള്ള വിലയേറിയ ചിത്രങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾ അത് ലേലത്തിന് വെക്കാത്തതെന്ന് അവർ ചോദിച്ചു. Then the auctioneer said, അപ്പോൾ ലേലം വിളിക്കുന്ന വ്യക്തി പറഞ്ഞു, the rich man had written a will. ധനികനായ മനുഷ്യൻ ഒരു മരണപത്രം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. Whoever buys the painting of my son, ആരാണ് എന്റെ മകന്റെ ചിത്രം വാങ്ങുവാൻ തയ്യാറാകുന്നത്, they will get all the other expensive paintings for free. ആ വ്യക്തിക്ക് മറ്റുള്ള വിലയേറിയ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം സൗജന്യമായി ലഭിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം മരണപത്രത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. So the old servant of the rich man got all the paintings. അങ്ങനെ ഈ ധനികനായ മനുഷ്യന്റെ വേലക്കാരന് എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ലഭിച്ചു. All the rich people who gathered there അവിടെ തടിച്ചുകൂടിയിരുന്ന ധനികരെല്ലാം went back with nothing. ഒന്നും ലഭിക്കാതെ തിരിച്ചുപോയി. Yes, my friends, the Almighty God അതുപോലെ തന്നെ സ്നേഹിതന്മാരെ, സർവശക്തനായ നമ്മുടെ ദൈവം gave His only begotten Son തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ നമുക്ക് വേണ്ടി നൽകി, to save us. നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി മാത്രം. So whoever takes Him into his heart will be saved. ആരെല്ലാം ആ ഏകജാതനായ പുത്രനെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നുവോ, And He will give everything. അവർക്ക് സകല നന്മകളും ലഭിക്കും. That's what the Bible says. അതാണ് വേദപുസ്തകം പറയുന്നത്. Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. മത്തായി 6:33 മുമ്പേ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പിൻ, അതോടുകൂടെ ഇതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. So friends, accept Jesus Christ as your Savior, ആയതുകൊണ്ട് സ്നേഹിതന്മാരെ, യേശുക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിപ്പിൻ. and you will get everything നിങ്ങൾക്ക് സകലതും ലഭിക്കും, in this world ഇഹലോകത്തിലും and also in heaven. അതുപോലെ തന്നെ സ്വർഗരാജ്യത്തിലും. Now it's time to say goodbye from Sweetie. Bye. വരുംകാല ഭാരതത്തിന്റെ ഭാവി നിർണ്ണയിക്കേണ്ട ഇവരെ പോലെയുള്ള കുട്ടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ സാമൂഹ്യക്ഷേമ സംഘടനയായ സീഷയിലൂടെ എല്ലാ വർഷവും 5000 പാവപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ജോമെട്രി ബോക്സ്, ടിഫിൻ ബോക്സ്, നോട്ട്ബുക്കുകൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള 14 അത്യാവശ്യ പഠനോപകരണങ്ങൾ അടങ്ങിയ സീഷ സ്കൂൾ കിറ്റ് സൗജന്യമായി നൽകി വരുന്നു. ഈ വർഷം മുതൽ 10000 സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൗജന്യമായി സ്കൂൾ കിറ്റ് നൽകുവാൻ സീഷ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളാകുവാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു കുട്ടിക്ക് സ്കൂൾ കിറ്റ് സൗജന്യമായി നൽകുവാൻ സംഭാവന രൂപ 500 മാത്രം. 5 കുട്ടികൾക്ക് സംഭാവന രൂപ 2500 മാത്രം. 10 കുട്ടികൾക്ക് സംഭാവന രൂപ 5000 മാത്രം. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ എത്ര കുട്ടികളെ വേണമെങ്കിലും സഹായിക്കാം. നിങ്ങളുടെ സംഭാവനകൾ സീഷയുടെ പേരിൽ ചെക്കായോ ഡ്രാഫ്റ്റായോ മണി ഓർഡറായോ അയക്കുക. ഞങ്ങളുടെ വിലാസം: സീഷ, JC ഹൗസ് 72, രാജാജി സാലൈ, ചെന്നൈ 600001. കൂടാതെ www.sisha.org എന്ന ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് മുഖേന ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, ഡെബിറ്റ് കാർഡ്, നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് എന്നീ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ സംഭാവനകൾ സുരക്ഷിതമായി അയക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സംഭാവനകൾക്ക് ATG പ്രകാരം നികുതി ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതാണ്. വരൂ, നമുക്ക് ജീവൻ പകരാം. My friends, welcome back to this program. പ്രിയ സ്നേഹിതരെ, ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. And even now I believe God has a special word for every one of you. ഈ സന്ദർഭത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി ദൈവം സവിശേഷമായ ഒരു സന്ദേശം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. It's a word that Joshua speaks to his people. അത് യോശുവ തന്റെ ജനത്തോട് സംസാരിച്ച വചനമാണ്. It's found in Joshua 23 verse 14. Let me read it out for you. അത് യോശുവ 23:14 കാണുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് വായിക്കട്ടെ. Now I am about to go the way of all the earth. You know with all your heart and soul that not one of all the good promises the Lord your God gave you has failed. Every promise has been fulfilled, not one has failed. ഇതാ, ഞാൻ ഇന്ന് സകല ഭൂവാസികളുടെയും വഴിയായി പോകുന്നു. നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് അരുളി ചെയ്തിട്ടുള്ള സകല നന്മകളിലും വെച്ച് ഒന്നിനും വീഴ്ച വന്നിട്ടില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തിലും പൂർണ്ണ മനസ്സിലും ബോധമായിരിക്കുന്നു. സകലവും നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചു, ഒന്നിനും വീഴ്ച വന്നിട്ടില്ല. Whenever he talks regarding something in our life,
it has to come നമ്മുടെ true. ജീവിതത്തിലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവം സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് യാഥാർത്ഥ്യമായി തീരണം. None of those words will ever fail. ആ വചനങ്ങളിൽ ഒന്നുപോലും സംഭവിക്കാതെ പോകില്ല. When I say this, I remember an incident in Matthew. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിലെ ഒരു സംഭവമാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്. It's found in Matthew chapter 8 verses 6 to 14. അത് മത്തായി 8 6 മുതൽ 14 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്നു. As Jesus was traveling, യേശു യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ suddenly a centurion comes and approaches him. പെട്ടെന്ന് ഒരു ശതാധിപൻ യേശുവിനെ സമീപിക്കുന്നത് നാം കാണുന്നു. And he says, "Lord, my servant is paralyzed and he is very ill and I need you to heal him." അവൻ പറഞ്ഞു, കർത്താവേ, എന്റെ ബാല്യക്കാരൻ പക്ഷപാത നിമിത്തം കഷ്ടപ്പെടുന്നു, ദയവായി അവനെ സൗഖ്യമാക്കണമേ. He just comes running to Jesus knowing not what to do. ശതാധിപൻ യേശുവിന്റെ അരികിലേക്ക് ഓടി വന്നു. And Jesus looks at him and he says in verse 7 that, "Yes, I will come to your home and I will heal him." ഞാൻ വന്ന് അവനെ സൗഖ്യമാക്കുമെന്ന് 7-ാം വാക്യത്തിൽ യേശു അവനോട് പറയുന്നു. If it were us, what would we have said? Like, if Jesus is coming to our home, അത് നാം ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ യേശു നമ്മുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് വരികയാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നാം എന്ത് ചെയ്തിരിക്കും? we would have been absolutely delighted and we would have said, "Lord, when are you coming? I have to get things ready and all that." നാം വളരെയധികം സന്തോഷിക്കും. കർത്താവേ, വേഗം വരണമേ, ഞാൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കാമെന്ന് പറയും. But look at what the centurion says. എന്നാൽ ശതാധിപൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? He says, "Lord, I am not worthy to receive someone as great as you. അവൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങയെപ്പോലൊരു വ്യക്തി എന്റെ പുരയ്ക്കകത്ത് വരുവാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല. I am not worthy to receive someone who is as holy as you." വിശുദ്ധനായ അങ്ങയെപ്പോലൊരു വ്യക്തിയെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല. Even though he himself was such a powerful man. അത്രമാത്രം അധികാരമുള്ള വ്യക്തിയായിട്ടും ശതാധിപൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് It's amazing. തികച്ചും അത്ഭുതകരമല്ലേ? And not only that, but he says, "Lord, I know that my servant will be healed by just one word from your mouth." അതുമാത്രമല്ല, വീണ്ടും ശതാധിപൻ യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു, കർത്താവെ, അങ്ങ് ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ചാൽ മാത്രം മതി, ആ നാഴികയിൽ എന്റെ ബാല്യക്കാരന് സൗഖ്യം ലഭിക്കും. That is faith, my പ്രിയ friend. സ്നേഹിതരെ, അതാകുന്നു വിശ്വാസം. That is something which God needs to see in our lives today. ഇന്ന് അതുപോലെയുള്ളൊരു വിശ്വാസമാണ് ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. Even Jesus is astounded by the amount of faith the centurion shows. In verse 10, we read that when Jesus heard this, he was astonished and said to those who were following him, "I tell you the truth, I have not found anyone in Israel with such great faith." ശതാധിപന്റെ വിശ്വാസം യേശുവിനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. 10-ാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു, അത് കേട്ടിട്ട് യേശു അതിശയിച്ചു, പിൻചെല്ലുന്നവരോട് പറഞ്ഞത്, ഇസ്രായേലിൽ കൂടെ ഇത്ര വലിയ വിശ്വാസം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. Jesus was completely astonished. യേശു ക്രിസ്തു അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയി. And naturally, his servant, the centurion servant, got healed. അതുപോലെ തന്നെ ശതാധിപന്റെ ബാല്യക്കാരനെ സൗഖ്യം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. Today, that one word is all we need, my friend. ഇന്ന് ആ ഒരേ ഒരു വാക്കാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. That word is not just ordinary. അത് സാധാരണമായൊരു വാക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. It's not just a scenario of will we or won't we get healed. അത് നമ്മിൽ സൗഖ്യം ലഭിക്കുമോ ലഭിക്കാതിരിക്കുമോ എന്ന സംശയം ജനിപ്പിക്കില്ല. Will we or won't we get the promotion in our job? നമുക്ക് ജോലിയിൽ പ്രൊമോഷൻ ലഭിക്കുമോ അതോ ലഭിക്കാതിരിക്കുമോ? Whether we will really be blessed in our life? ഈ ജീവിതത്തിൽ സത്യത്തിൽ നാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമോ? Whether we will really get this problem solved? ഈ പ്രശ്നം യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിഹരിക്കപ്പെടുമോ? No, my friend. Jesus talks a word to us. It is true in our lives. ഇല്ല പ്രിയ സ്നേഹിതരെ, യേശു ക്രിസ്തു നമ്മോടൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കും. Makes it happen. യേശു അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാക്കും. His words do not fail. യേശുവിന്റെ വാക്ക് ഒരിക്കലും നിറവേറാതിരിക്കില്ല. And that is what the centurion believed. അതെ, അത് തന്നെയാണ് ശതാധിപൻ വിശ്വസിച്ചതും. And he got to see a miracle that day. അന്ന് തന്നെ അത്ഭുതം പ്രാപിക്കുവാനും അവന് സാധിച്ചു. So don't miss this wonderful opportunity, my friends. ആയതുകൊണ്ട് ഈ അസുലഭമായ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. Whatever you're going through right now, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഏതവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുകയാണെങ്കിലും, be it the worst of situations, നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ വളരെ മോശമായ അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം, be it the worst of a problem, ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ പ്രശ്നസങ്കീർണമായ അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം, be it the worst of sicknesses, ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ രോഗത്തിന്റെ പിടിയിലായിരിക്കാം, still God's word can do anything for you in your life. എന്നിരുന്നാലും ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് എന്തും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. And he will set you free. തീർച്ചയായും ദൈവം നിങ്ങളെ വിടുവിക്കും. He will make you prosperous and a successful person, just as he said
to Joshua and made it happen. ദൈവം യോശുവയോട് പറഞ്ഞതെല്ലാം സംഭവിച്ചു. അതുപോലെ ദൈവം നിങ്ങളെ സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിക്കും, വിജയികളാക്കും. Shall we claim this and pray right now? നമുക്ക് ഈ വചനം അവകാശമാക്കി ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം. Loving Lord Jesus, സ്നേഹവാനായ യേശുവേ, we believe that you have spoken to us right now. ഇപ്പോൾ അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. You have spoken to your children that you will make them successful and make them prosper. നിങ്ങളെ സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിക്കാമെന്ന് അങ്ങ് സ്വന്തം മക്കളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. Jesus, thank you for the anointing which is going through that word right now. യേശുവേ, ആ വചനത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ അഭിഷേകത്തിന് നന്ദി. Thank you for the miracle working power which is going through that word to your children right ഈ now. വചനം മുഖേന കടന്നുപോയ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിക്ക് നന്ദി. And whoever accepts this word in their heart right now, ആരെല്ലാം ഈ വചനം തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നുവോ, I pray that you will command a miracle to happen in their life. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Command a great healing to take place. അവർ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുന്നതിന് കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിക്കണമേ. Let the old change, Lord, and let a new life begin to spring. പഴയതെല്ലാം മാറട്ടെ, ഒരു പുതിയ ജീവിതം ആരംഭിക്കട്ടെ. Let new miracles begin to spring, Lord. പുതിയ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുവാൻ തുടങ്ങട്ടെ. Let them see wonders in their life as they believe in your word. വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അവർ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണട്ടെ. And as they are claiming it right now, Lord, ആ വചനങ്ങൾ അവർ ഇപ്പോൾ അവകാശമാക്കുമ്പോൾ just grant whatever they're asking, Lord. അവർ യാചിക്കുന്നതെല്ലാം അവർക്ക് നൽകണമേ. Do it according to your marvelous and amazing will. അങ്ങയുടെ അത്ഭുതകരമായ ഹിതാനുസരണം അതെല്ലാം അങ്ങ് ചെയ്തു തീർക്കണമേ. Turn their sorrow into joy, Father. അവരുടെ ദുഃഖമെല്ലാം സന്തോഷമായി തീരട്ടെ. Give them freedom right now and make them successful people. Make them prosperous. അവർക്കിപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകണമേ, അവരെ വിജയികളാക്കി തീർക്കണമേ. Thank you for teaching them that they have to meditate on your word night and day and just receive it in their heart. രാവും പകലും അവർ വചനം ധ്യാനിക്കണമെന്ന് അവരെ പഠിപ്പിച്ചതിന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. And as they continue to do it, Lord, I pray that your blessings will be poured out on their lives continuously. അവർ അപ്രകാരം തുടർന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിയപ്പെടട്ടെ. Lord, we thank you for doing these things and we just praise you and give you all the glory. ഈ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചതിന് നന്ദി, സകല മഹത്വവും അങ്ങേക്ക് കരേറ്റുന്നു. Receiving all your miracles. അവിടുത്തെ സകല അത്ഭുതങ്ങളും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് In Jesus' name, amen. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ. My friends, പ്രിയ സ്നേഹിതരെ, I'm sure that the Lord has blessed you right now. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. His anointing is still upon you and He will continue to be with you all the days of your life. ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകം ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മേലുണ്ട്. So just don't worry about any situation you might be in. ആയതുകൊണ്ട് യാതൊന്നിനെക്കുറിച്ചും വിഷമിക്കരുത്. Claim the word that God gives you every day and just receive His blessings according to it. ദിനംതോറും ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങൾ അവകാശമാക്കി അനുഗ്രഹീതരാകുവിൻ. We are continuing to receive all your prayer requests and all your comments and feedback about our program. നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷകളും ഈ പരിപാടിയെക്കുറിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും തുടർന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. We're praying for you every day and we are so glad to see that you like everything that's going on in this program, everything that you see in the ministry and you're being blessed by God. അനുദിനവും ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. യേശു വിളിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയിലെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത പരിപാടികളും നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞതിൽ ഞങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നു. It's a great joy for us to read. നിങ്ങളുടെ കത്തുകൾ വായിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. So just keep continuing to send all your feedback. We'd love to receive it. ആയതുകൊണ്ട് തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ കത്തുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക. Any questions or requests that you might have, we'd love to receive it also and love to answer it. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ അപേക്ഷകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുവിൻ. And of course, we will pray for every one of you. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ തുടർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. And I just like to announce that we have a youth website called U-Turn. You can see the address on the screen. യുവജനങ്ങൾക്കായി യു-ടേൺ എന്ന പേരിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഞങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. And we just encourage you to visit it and be blessed by everything we have in it. We've got videos, we've got news about what we're doing. ഈ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുവിൻ, എല്ലാ വാർത്തകളും അറിയുവിൻ, അനുഗ്രഹീതരാകുവിൻ. We've got information on any ministry that we do. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സകല സുവിശേഷ വേലകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും ആ വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട്. We've also got a place for you to share your thoughts with us or ask any questions. നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളും അഭിപ്രായങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങൾ അതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And also a place for you to register as a volunteer in our ministry, or if God's given you great talents that you could use,
just share it with us so that we can use ഈ these. സുവിശേഷ വേലയിൽ ഒരു വാളണ്ടിയറായി ചേർന്ന് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള താലന്തുകൾ ദൈവനാമത്തിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. We'd love to work with you for the glory of God. ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനു വേണ്ടി നിങ്ങളോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ. So my friends, I hope this program has been a blessing to you, and I'll see you next week. ആകയാൽ പ്രിയ സ്നേഹിതരെ, ഈ പരിപാടി നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹപ്രദമായിരുന്നിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ശരി, അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണാം. God bless you. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മനം തകർന്നവർക്ക് ആശ്വാസം പകരുവാൻ അറബിക്കടലിന്റെ റാണിയായ കൊച്ചിയിൽ യേശു വിളിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനാ ഗോപുരം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിലെ രോഗങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും നിമിത്തം നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുകയാണോ? കാറ്റിനെയും കടലിനെയും ശാന്തമാക്കിയ യേശുനാഥനിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം പ്രാപിക്കാം. രാവിലെ 8 മണി മുതൽ രാത്രി 8 മണി വരെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിപരമായി കൗൺസിലിംഗ് നൽകുവാനും പ്രാർത്ഥനാ പടയാളികൾ ഇവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നു. ഇന്നു തന്നെ സന്ദർശിക്കുക. യേശു വിളിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനാ ഗോപുരം, ഹൗസ് നമ്പർ 35/1872, സൗത്ത് ജനതാ റോഡ്, പാലാരിവട്ടം, കൊച്ചി 682025. അടിയന്തര പ്രാർത്ഥനാപേക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ 0484 234 8003 234 8005 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെടുക. ഈ പരിപാടി നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹപ്രദമായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക. കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാപേക്ഷകളും അത്ഭുത സാക്ഷ്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുവാൻ ഡോക്ടർ പോൾ ദിനകരനും കുടുംബാംഗങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ ഗോപുരത്തിലെ പ്രാർത്ഥനാ പടയാളികളും കാത്തിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഇന്നു തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാപേക്ഷകൾ ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക. ഞങ്ങളുടെ വിലാസം: യേശു വിളിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനാ ഗോപുരം, 72 രാജാജി സാലൈ, പാരീസ്, ചെന്നൈ 600001. ഫോൺ 04425600600. വെബ്സൈറ്റ് www.jesuscalls.org. ഈ ആഴ്ചയിൽ ജന്മദിനവും വിവാഹ വാർഷികവും ആഘോഷിക്കുന്ന യേശു വിളിക്കുന്നു പങ്കാളികൾക്ക് ദിനകരൻ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഈ വചനപ്രകാരം ദൈവം നിങ്ങളെ സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.